नमस्कार बंधुरा इन्सपिरेशन चैनले सबाइके स्वागत जानाई। क्लास 5 जे सकल छात्र छात्री रयेछो तोमादेर सामने थार्ड यूनिट टेस्ट बा तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन परीक्षा रयेछे। तो तोमादेर सुविधार जोन्नो आज आमी परिवेश विषयेर उपर एकटी प्रश्नपत्र आलोचना करब। तोमरा यदि एई धरनेर प्रश्नपत्र अभ्यास करते थाको अवश्यई परीक्षाय कमन पाबे। तार जोन्नो तोमरा एखन प्रथम थेके शेष पर्यन्त भिडियोटी देखते थाको एबं आमार चैनेल नतुन हले अवश्यई चैनलटी सबस्क्राइब करे नोटिफिकेशन अल के रेखो। तो चलो आज के प्रश्नपत्र आलोचना पर्व शुरू करा जाक। तो तोमरा आशा करी सबाई जानो तोमादेर एई परीक्षा 50 मार्केर होबे एबं समय देওয়া হয় 2 घंटा। तो एखाने प्रथमे एकेर दाग दिए कि बोलेछे देखो सठिक उत्तरटी निर्वाचन करो। एखाने रयेछे तोमादेर 10टी प्रश्न, प्रत्येकटा प्रश्नेर जोन्नो 1 मार्क करे, ताई 1 गुणितक 10 समान 10। तो एखाने एकेर दाग दिए कि बोलेछे देखो पश्चिमबंगेर प्रधान खनिज सम्पद हलो कयला, सोना, अभ्र, लोहा। एखाने तोमादेर सठिक उत्तर होबे कयला। एरपर 2 एर दागे बोलेछे एकटी लुप्तप्राय माछ हलो रुई, कातला, खलसे, इलिश। एटा होबे सठिक उत्तर खलसे। एबार 3 एर दागे बोलेछे कयलार अनेकटा अंश गठित हय नाइट्रोजेन द्वारा, मैंगानिज द्वारा, कार्बन द्वारा, अभ्र द्वारा। एखाने सठिक उत्तर गয়ের दागे कार्बन द्वारा। 4 एर दागे बोलेछे प्रथम कागज तैरी हय भारते, चीने, जापाने, आमेरिकाय। प्रथम कागज तैरी हय भारते। एरपर 5 एर दागे बोलेछे सुनामी हलो एकटी चीना शब्द, जापानी शब्द, लैटिन शब्द, फरासी शब्द। सुनामी हलो एकटी जापानी शब्द। 6 एर दागे बोलेछे चाँद जार चारपाशे घोरे सेटी हलो सूर्य, मंगल, पृथिवी, बुध। एटा होबे पृथिवी। 7 एर दागे बोलेछे चाँदेर दक्षिण मेरु अंचले सफलभावे अवतरण सर्वप्रथम कोन देश करे? चीन, जापान, आमेरिका, भारत। एखाने तोमादेर सठिक उत्तर होबे भारत। 8 एर दागे बोलेछे विश्व बयस्क दिवस पालित हय 1 জানুয়ারি, 1 जून, 1 अक्टोबर, 1 डिसेम्बर। एटा होबे 1 अक्टोबर। 9 एर दागे बोलेछे पूर्णिमा तिथिते मंगल ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बुध ग्रहण हय। पूर्णिमा तिथिते चंद्र ग्रहण हय। 10 एर दागे बोलेछे वायु चाप मापार यंत्रेर नाम थार्मोमिटार, बैरोमिटार, मैनिमोमिटार, क्यालोरीमिटार। वायु चाप मापार यंत्रेर नाम बैरोमिटार। आशा करी 1 एर दागे समस्त प्रश्नगुलिर उत्तर तोमरा बुझते पारले। एरपर देखो 2 एर दागे कि बोलेछे शून्यस्थान पूरण करो। एखानेও রয়েছে 10টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 1 মার্ক করে, তাই 1 গুণিতক 10 সমান 10। 1 এর দাগ দিয়ে বলেছে ড্যাশ হলো জীবাশ্ম জ্বালানি। কয়লা বলতে পারো, পেট্রোলিয়াম বলতে পারো, তো আমি এখানে কয়লাটাই লিখছি। তাহলে কয়লা হলো জীবাশ্ম জ্বালানি। 2 এর দাগে বলেছে রানীগঞ্জ ড্যাশ জেলায় অবস্থিত। রানীগঞ্জ পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। 3 এর দাগে বলেছে ড্যাশকে জৈব শিলা বলা হয়। এটা হবে কয়লাকে জৈব শিলা বলা হয়। 4 এর দাগে বলেছে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রের নাম হলো ড্যাশ। ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রের নাম হলো সিসমোগ্রাফ। এরপর 5 এর দাগে বলেছে পুকুরের জল জীবাণুমুক্ত করতে ড্যাশ ব্যবহার করা হয়। এটা হবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট। তো এখানে লিখে দিচ্ছি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট। এরপর 6 এর দাগে বলেছে পরিবেশ দূষণের ফলে ড্যাশ বদলে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। 7 এর দাগে বলেছে হ্যালির ধূমকেতু ড্যাশ বছর অন্তর পৃথিবীর ড্যাশ আকাশে দেখা যায়। এটা হবে 76 বছর অন্তর পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। 8 এর দাগে বলেছে ডাইনোসর একটি ড্যাশ প্রাণী। ডাইনোসর একটি বিলুপ্ত প্রাণী। ড্যাশ দিনটি জল দিবস, বিশ্ব জল দিবস হিসেবে পালিত হয়। এটা হবে 22 মার্চ। 22 মার্চ দিনটি বিশ্ব জল দিবস হিসেবে পালিত হয়। এবারে 10 এর দাগে বলেছে
বাইক চালানোর সময় ড্যাশ মার্কা হেলমেট অবশ্যই পরা উচিত। বাইক চালানোর সময় ISI মার্কা হেলমেট অবশ্যই পরা উচিত। এর দাগে বলেছে বিবৃতিগুলি সত্য বা মিথ্যা লেখো। এখানে রয়েছে 5টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 1 মার্ক করে, তাই 1 × 5 = 5। তো এখানে 3-এর দাগে প্রথমে 1-এর দাগ দিয়ে কী বলেছে, সকল শক্তির উৎস হলো খাদ্য। না, এটা ভুল। আমরা জানি সকল শক্তির উৎস কি, সূর্য। তো সত্য বা মিথ্যা এখানে লিখতে হবে, তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এটা মিথ্যা। এরপর 2-এর দাগে বলেছে জেনারেটর ডিজেলের দ্বারা চলে, ঠিক না ভুল? এটা ঠিক বা সত্য লিখে দিবে। 3-এর দাগে বলেছে ভুটানের কাছে ঝালংয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, এটা সত্য। হড়পা বান একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এটাও সত্য। 5-এর দাগে বলেছে সব নক্ষত্রেরই জন্ম মৃত্যু আছে, এটাও সত্য। আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারলে। এরপর 4-এর দাগ দিয়ে বলেছে বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভ মেলাও। এখানে রয়েছে 5টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 1 মার্ক করে, তাই 1 × 5 = 5। প্রথমে বাম স্তম্ভতে কী বলেছে, একটি বিষাক্ত গ্যাস শিশুদের একটি অধিকার, শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল, বিডিও কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। ডান স্তম্ভ বলেছে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারক, জীবাশ্ম জ্বালানি, কার্বন মনোক্সাইড, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা। তো এখানে তোমাদের প্রত্যেকটা তীরচিহ্ন দিয়ে মেলাতে হবে। তো একটি বিষাক্ত গ্যাস, এটা হবে কার্বন মনোক্সাইড। এবার 2-এ বলেছে শিশুদের একটি অধিকার, এটা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভ। এবার 3-এর দাগে বলেছে শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল ছিলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। বিডিও কথার অর্থ হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। 5-এ বলেছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম, এটা কি, জীবাশ্ম জ্বালানি। আশা করি বুঝতে পারলে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর। 5-এর দাগে বলেছে এক কথায় উত্তর দাও যে কোনো 10টি। এখানে 11টি প্রশ্ন রয়েছে, তো এখানে প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 1 মার্ক করে, তাই 1 × 10 = 10। তো 1-এ বলেছে কালো হিরে কি, কালো হিরে কয়লাকে বলা হয়। এরপর 2-এর দাগে বলেছে সবচেয়ে নিম্নমানের কয়লা কোনটি, এটা হবে পিট কয়লা। 3-এ বলেছে প্রডিউসার গ্যাস কি, প্রডিউসার গ্যাস হলো নাইট্রাস অক্সাইড। এরপর 4-এর দাগে বলেছে টেলিস্কোপ কি কাজে ব্যবহার করা হয়। টেলিস্কোপ অনেক দূরে গ্রহ নক্ষত্রদের দেখার জন্য বা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সুন্দরবন কোন জেলায় অবস্থিত? সুন্দরবন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় অবস্থিত। 6-এর দাগে বলেছে আমাদের দেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় কত? প্রায় 143 কোটি বর্তমান এটা। এরপর 7-এর দাগে বলেছে ছায়া কিভাবে উৎপন্ন হয়। ছায়া আলোর সামনে কোনো বস্তু রাখলে তার বিপরীত দিকটা হয় সামনে, ওই বস্তুটির বিপরীত দিকটা বা পেছনের দিকটা হয় ছায়া। 8-এর দাগে বলেছে সোলারের লাইট কি। সোলার লাইট হচ্ছে সোলার বা সৌরশক্তির সাহায্যে যে লাইটগুলো জ্বলে সেগুলিকে সাধারণত বলা হয় সোলার লাইট। এবার বলেছে পৃথিবীর কক্ষের আকৃতি কেমন। পৃথিবীর কক্ষের আকৃতি উপবৃত্তাকার। সারাদিনে ভাটা কত সময় অন্তর হয়? 12 ঘন্টা অন্তর। এরপর একটি উপগ্রহের নাম দাও। একটি উপগ্রহের নাম সবাই জানো, চাঁদ, যেটা হলো পৃথিবীর উপগ্রহ। দাগে বলেছে 2-3টি বাক্যে উত্তর দাও। এখানে রয়েছে যে কোনো 5টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 2 মার্ক করে, তাই 2 × 5 = 10। এখানে রয়েছে 6টি প্রশ্ন, তো প্রশ্নগুলো কি দেখে নেই এবং এগুলোর উত্তর আমি খাতায় লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো 1-এর দাগে বলেছে জোয়ার ভাটা কাকে বলে। 2-এ বলেছে বন্যার 2টি মনুষ্যসৃষ্ট কারণ লেখো। 3-এ বলেছে সুনামি কি। 4-এ বলেছে জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে। 5-এ বলেছে পেট্রোলিয়াম থেকে কি কি পাওয়া যায়। 6-এ বলেছে চন্দ্রগ্রহণের একটি চিত্র অঙ্কন করো। তো আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন উত্তর খাতায় লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও।
দেখো একের দাগে যে প্রশ্নটি ছিল জোয়ার ভাটা কাকে বলে, তো তারই উত্তর কি লিখবে যে বিশালাকার পৃথিবীর প্রায় 3 ভাগ জল ও মাত্র 1 ভাগ স্থল। এই বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর চাঁদ ও সূর্যের মিলিত আকর্ষণ এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমুদ্র নদীর জল বেড়ে যায় এবং কমে যায়। জল বেড়ে যাওয়াকে বলে জোয়ার এবং কমে যাওয়াকে বলে ভাটা। বুঝতে পারলে? এরপর 2 দাগের প্রশ্ন কী ছিল, বন্যার 2টি মনুষ্য সৃষ্টির কারণ লেখো। তো উত্তর দিয়ে তোমরা কী লিখবে, বর্ষাকালে নদীতে বাঁধের পিছনে জলের পরিমাণ বিপদসীমা অতিক্রম করলে বাঁধের জল ছাড়তে হয়, এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়। যেমন ডিবিসির জল যখন ছাড়ে তখন বর্ষাকালে কি আমাদের খুব বন্যা দেখা দেয়। এরপর 2 নম্বর পয়েন্টে কী লিখবে যে প্রচুর পরিমাণ গাছ কাটার ফলে মাটির ক্ষয় হয়, যা নদী গর্ভে গিয়ে সঞ্চিত হয়, মানে মাটিটা নদী গর্ভে গিয়ে সঞ্চিত হয়, ফলে নদীর কি হয়, গভীরতা হ্রাস পায় এবং ফলে নদীতে জলের পরিমাণ বাড়লে তখন কি হয়, বন্যার সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্টি কারণ। এরপর 3 দাগে কি বলেছে দেখো, সুনামি কি? জাপানি শব্দ সুনামির অর্থ বন্দর সংলগ্ন ঢেউ, সমুদ্রের তলায় সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পের সৃষ্ট উপকূল, এটা সংলগ্ন ঢেউ। 3 দাগে বলেছে সুনামি কি? উত্তর দিয়ে তোমরা কি লিখবে যে জাপানি শব্দ সুনামির অর্থ বন্দর সংলগ্ন ঢেউ। এরপর কি লিখবে যে সমুদ্রের তলায় সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট উপকূল বা বন্দর অঞ্চলে সৃষ্ট প্রবল জলোচ্ছ্বাস হলো সুনামি। এরপর কি লিখবে যে উপকূলের কাছে যার উচ্চতা থাকে প্রায় 30 থেকে 40 মিটার এবং গতিবেগ থাকে 300 থেকে 1000 কিমি পার ঘন্টা। যেমন উদাহরণ কি হচ্ছে 2004 সালে ভারত মহাসাগর সৃষ্ট সুনামি। এরপর 4 দায় কি বলেছে দেখো, জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে? তো উত্তর দিয়ে তোমরা লিখবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ শিলাস্তরের মধ্যে চাপা পড়ে ভূগর্ভের তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হলে তাকে জীবাশ্ম বলে। এই জীবাশ্ম সৃষ্টির সময় জীবদেহের সে কী হয়, জীবদেহাবশের ভূঅভ্যন্তরের চাপ ও তাপে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে যখন জ্বালানি খনিজে পরিণত হয় তখন তাকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। যেমন কি কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস। 5 দায় কি বলেছে, পেট্রোলিয়াম থেকে কি কি পাওয়া যায়? উত্তর দিয়ে লিখবে পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, ভেসলিন। এরপর 6 দাগের প্রশ্ন, চন্দ্রগ্রহণের একটি চিত্র অঙ্কন করো। তো নিশ্চয়ই তোমরা চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে পড়েছো, তার ছবি এখানে আঁকতে বলেছে। তো আমি এঁকেছি, দেখো এইভাবে প্রথমে চাঁদ আঁকবে, তারপর পৃথিবী, তার থেকে বড় সূর্য। এবার কি এই যে জায়গাটা, যেহেতু চন্দ্রগ্রহণ বলেছে, চাঁদ আর সূর্যের মাঝে কে চলে আসে, পৃথিবী। তাহলে কি হচ্ছে, সূর্যের আলো পৃথিবীর গায়ে পড়ছে, চাঁদকে আর পাচ্ছে না, তখন কি হচ্ছে, গ্রহণ দেখা দিচ্ছে। তো এই জায়গাটা হচ্ছে ছায়া পড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর, তখন হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ। তো এভাবে ছবি আঁকার পর তোমরা চিত্র বলে লিখে চন্দ্রগ্রহণ অবশ্যই লিখবে, এবং যদি এইটা পারো লিখে দিতে পারো, চিত্রটিতে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ায় ক ও খ স্থান থেকে চাঁদ দেখা যাবে না, ওই স্থানে কি হবে, চন্দ্রগ্রহণ। আশা করি তোমরা সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর বুঝতে পেরেছো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, এবং যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে রেখো, কারণ আমি যখনই তোমাদের অন্যান্য বিষয়ে ভিডিও পোস্ট করব তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, বন্ধুর সাথে শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।